أو يصيم ورائها وهي في العمل سائمات وإن هي يستهلت المرعى فلا تصيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري نفس ما في التسامي وخشد سائسا من جوع ومن شباب فربا مخمصة شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من الماء حريم والسمح مياه الندم وخالي في النفس والشيطان وصفهما وإنه ما حالة النصح فاتهم مولاي صلي وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى تطع منهما خصما ولا عكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لي ذو يقوم أمرتك الخير لكن متى مرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم صلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من نهي الله لا مهلا عن اشتكت قدماه ضرا من برمه وشد من شغب أهشاه وطبا تحت الهجرات كشحا مطرف العدم وراودته الجبال ثم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شهبي وأكدت زهره فيها ضرورته إن الله تعالى تعود على الصميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة مال لولاه لم تخرج الدنيا من الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
من نجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا عدون أبرق في كل منه ولا نعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتضي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمسون غرقا من البحر رشقا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي طمأناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه النشر في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت هم فيه وارتكم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرفه وانصب إلى قدره ما شئت من نظمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته وما أحيا اسمه إلى يوم عدارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتهن بما تعيل قلوبه حرصا علينا فلا نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكي لطرف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر
وأنه خير خلق الله كلهم وكل إن أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق النبي زانه خلقه بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في الترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا لما عظمه طوبى لمنتشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ, ഈ റായത്തെ ഇവിടുത്തെ പള്ളി മദ്രസ റിഫായി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖുവത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ എതിരെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിങ്കൾ നടക്കരണിക്കത്തെ സ്വലാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സർഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അൽ ഇദ്രോസ് തങ്ങൾക്കുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കോ പോണ്ടു ಐಕು ಮುನ್ನೋಲು ಜಂಡಿ ಪಳಕ ಮಾತ್ರ ಇಟಿಕಡು പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ചൊല്ലു ഫദ്കുറൂനി അദ്കുറുക്കും നണ്ട നിങ്ങൾ നെനപ്പാക്കറു എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാ നെനപ്പാക്കരണ്ടായിട്ടിക്കറു ഫദ്കുറൂനി അദ്കുറുക്കും വഷ്കുറൂലി വലാ തക്ഫുറൂൻ നിങ്ങനക്ക് നന്ദി ചെയ്യോറു ശുക്രാക്കറു ನಾನು ഒരുപാട് നിയമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നരെ
ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നാ ചെയ്തു തന്നരെ, ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നാൻ ചെയ്തു തന്നേക്ക്. വഷ്കുറൂലി, നിങ്ങനക്ക് ശുക്രാക്കൊറു, നിങ്ങനക്ക് നന്ദി ചെയ്യോറു. വല തക്ഫുറൂൻ, നന്ദി കേട് കാട്ടകു തീരാണ്ടായിട്ടിക്കട. അള്ളാഹു ചെന്നൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നടക്കോ തീരാണ്ടായിട്ടിക്കട. അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ചൊല്ലത് വഷ്കുറൂലി, എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്ദിയാക്കനുണ്ടായിട്ടിക്കട. അതേ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചൊല്ലുമ്പത്തുകോ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ എപ്പോഴും നെനപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ. അത് തിങ്ങൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ നാളിലും എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുടെ നെനപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണോ. അതേ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല പറലാക്കിയ കഡ്ഡായമാക്കിയ 5 വക്ത് നിസ്കാര അവിടെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചൊല്ലത് അഖിമിസ്സലാത്ത ലിദിക്രി, നിസ്കാര ചൊല്ലത് നന്റെ നെനപ്പാക്കുക എട്ടിക്കട. ആരെങ്കിലും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ അല്ലത്, ഒരു തടിക്ക് എക്സൈസ് അല്ല, പിന്നെന്തര എട്ടിക്കട. അതേ അള്ളാഹുടെ നെനപ്പാക്കുകൊള്ളേ ഒരു ആരാധനയായിട്ടിക്കടി, ഇബാദത്തായിട്ടിക്കടി നിസ്കാര ചൊല്ലത്. ഞങ്ങ നാലുകും ചെയ്യടെ ഒരു ഇബാദത്തായിട്ടിക്കട്, ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ആക്കണ ഒരു ഇബാദത്തായിട്ടിക്കട് 5 വക്ത് നിസ്കാര അത് ചെയ്യരുത്. അത് ആക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുടെ നെനപ്പിന്നിട്ടായിട്ടിക്കണം, അള്ളാഹുടെ നെനപ്പാക്കുക ഇട്ടിക്കട്. അതേ ഞങ്ങൾ തിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ അതേ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാം ചൊല്ലുമ്പത്തുകോ അതേ വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ദിക്റും സ്വലാത്തുകും ഇസ്തിഗ്ഫാർ വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടല്ല, ഈ റായത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് വലിയ മഹത്വം. എന്തേ കാരണ? ഇതിന് നേതൃത്വ സാധാരണ ഒരു ഉസ്താദല്ല. ചില ആൾമാർ കേൾക്കിற ഉസ്താദേ തങ്ങ അവനക്ക് എത്ര വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട്, തങ്ങ അവനക്ക് എത്ര വർഷം പഠിക്കാനുണ്ട്. എത്ര വർഷം പഠിച്ചെങ്കിലും ഈ പഠിക്കുക സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് മരിക്കിടത്തോളം പഠിച്ചെങ്കിലും തങ്ങ അവനക്ക് സാധ്യാവില്ല. ഉസ്താദ് മാത്രം അവിടെ തങ്ങളെ മഹത്വം അത് ബേരമയായിട്ടിക്കടോ. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബായിട്ടിക്കട്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ടുള്ള വിഷയ ഒരു ഇബാദത്തും സ്വീകാര അല്ല. ഞങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ നോക്കറോ, നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബത്തെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണോ. കുടുംബത്തെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാണ്ട് അവനെ നിസ്കാര സഹിയാവില്ല. ഏത് വിഷയം നോക്കുമ്പത്തുകം ഞങ്ങൾക്കൊരേ ദുആറക്കറല്ലേ, ആ ദുആറക്കുമ്പത്തുകോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാത്ത ദുആ ഉണ്ടല്ലേ, അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലേ, അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉത്തരം ചെയ്യില്ലേ. കാരണം എന്തേ? അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു വിഷയവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. ഉണ്ടായിട്ടിക്കടാ ഞാൻ ചൊന്ന വന്ന വിഷയ അതേ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊന്നിട്ടോ. ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ സലാമത്തവനുള്ള തെരുവായിട്ടിക്കട. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലത്, ദിക്ർ ചൊല്ലത്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലത് എല്ലാത്തും അത് ഒരു കാരണമായിട്ടിക്കട. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ, കഷ്ടമുണ്ടാ, നഷ്ടമുണ്ടാ, എല്ലാത്തും ഒരു തെരുവായിട്ടിക്കട്. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലത്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം ചൊല്ലത്. കടമുന്നവനും ബേജാർ ഇന്ന ആളും എന്തെല്ലാം കഷ്ടമുണ്ടാ എല്ലാത്തും പരിഹാര ഇസ്തിഗ്ഫാറായിട്ടിക്കട്. അതേപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിക്ർ ചെറിയ ദിക്ർ അല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊല്ലോ നാണ് എത്രമാ വർഷത്ത് ദ്വാരന്നുണ്ടല്ലേ, നാണ് അള്ളാഹുടെ കുറേപ്പെട്ട ദ്വാരന്നെ നക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ. അള്ളാഹുടെ ചൊല്ലോ അള്ളാഹുവേ നാൻ നിൻ്റെ മുട്ട ദ്വാരന്നേ, നാൻ കുറേ വിഷയമെല്ലാം കേട്ട നക്ക് ഉത്തര കിട്ടില്ലല്ലേ, ഇജാബത്തില്ലല്ലേ. അതേ നാൻ കേട്ട വിഷയം നക്കത് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ചൊല്ലു, ഓ മൂസാ നബിയേ നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിക്ർ ചൊല്ലറോ. അത് ചെന്ന് ദ്വാരക്കറുണ്ട് ചെന്നപ്പോ
മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചൊല്ലോ അല്ലാഹുവേ അത് കേട്ടതല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ചൊല്ല ദിക്ർ നക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ദിക്ർ ചെന്തറണുണ്ടായിട്ടിക്കടാ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിക്റുണ്ടല്ലേ അത് ചെറിയ ദിക്ർ എന്തോ അല്ല ഒരു നിസ്കാര ശേഷമുള്ള ദിക്ർ ഞങ്ങൾ ചൊല്ല അതേപോലെ ഞങ്ങൾ പെത്തപ്പ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേട്ടതായിട്ടിക്കട് അതേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പലക്ക ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടു ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിക്ക് ചൊല്ലിട്ട് പളക്കെന്തായിട്ടിക്കട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആ പളക്കായിട്ടിക്കട് ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ല ദിക്ർ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഒരാൾ ഒന്നാൾ ഒരു വട്ട ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ചെന്നെങ്കിൽ ഒരു നാൾ എത്ര ഗಂಟೆ ഉണ്ട് 24 ഗಂಟೆ ഉണ്ടോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കോ അതിലും 24 അക്ഷരമുണ്ടോ ഒരു 24 ഗಂಟೆ എന്തെങ്കിലും ദോഷാക്കിട്ടിന്നെങ്കിലോ ചെറുദോഷങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിട്ടിക്കട് ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ചെന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിട്ടിക്കട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചൊല്ലോ അതേ അത് എല്ലാവരും ചൊല്ല ദിക്റല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ല ദിക്ർ എല്ലാവരും ചൊന്നോണ്ടുള്ളാറ് നക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്ർ നീ ചെന്തരണം ചെന്നപ്പോ നക്ക് പടിപ്പാട്ട് തരണം ചെന്നപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുവാറക്കിടെ അതുകൊണ്ട് നക്ക് ഉത്തര കിട്ടുവല്ലോ ചെന്നപ്പോ അല്ലാഹു ചൊല്ലത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ദിക്ർ ചൊല്ലറുണ്ടായിട്ടിക്കടാ അപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചൊല്ലിട്ടെന്തോ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലത് എല്ലാവരും ചൊല്ലാറല്ലേ നക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യലായ ദിക്ർ നീ ചെന്തരണം ചെന്നപ്പോ അല്ലാഹു തആല ചൊല്ലോ ഓ മൂസാ നബിയേ 7 ആകാശവും 7 ഭൂമിയും ഉണ്ടല്ലേ 7 ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലെ ഒരു തിറാസിരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിറാസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ തക്കടി കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്കേല് കണ്ടിട്ടില്ലേ തൂക്കിടത് അപ്പോ ആ മാശറത്തെ സ്കേൽ അതുപോലെയല്ല അതിൽ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരത്തെ അത് നിസ്കാരം ഞങ്ങൾ തൂക്കിടുക നല്ല ബിടക്ക് തൂക്കിടുതായിട്ടിക്കട ഊഴത്തെ സ്കേലാണെങ്കിൽ ഊഴത്തെ സ്കേലിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ തൂക്കുകയില്ലേ അവിടുത്തെ സ്കേൽ എന്തായിട്ടിക്കട ഞങ്ങൾ നല്ല ബിടക്ക് തൂക്കിടുതായിട്ടിക്കട അപ്പോൾ ആ 7 ആകാശവും 7 ഭൂമിയും അതാ തിറാസിരെ തക്കടിരെ സ്കേലിൻ്റെ ഒരു തട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ല ദിക്റ പിന്നൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയെങ്കിൽ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ല ദിക്റായിട്ടിക്കട അതാ ദിന്ന ചെന്നിട്ടോ അതേ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಗೂಡ್ರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ ಗೂಡ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಮೂಸಾ ನಬಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರಟ್ಟ ചെന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ അതേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുആക്ക് ഉത്തരം വേണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചെന്നിട്ട് ദുആറക്കൊരു ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടിക്കട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് വർഗൽ ഞങ്ങളുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സ്വലാത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കരണിക്കത്തെ
ഈ റായത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തും നാനാഭാഗത്തും റായത്തും നേതൃത്വം വഹിക്കരണിക്കത്തെ നമ്മുടെ അസയ്യദ് സറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഐറ്റിക്കോട് എല്ലാ നിലക്കും നാണ് ഇവിടെ റിഫായി മസ്ജിദ് അതേപോലെ കോത്തൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദ് നദർസ ഇതിരെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ഇതിരെ ജമാഅത്ത് വകയായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ നിലക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരുടെ വകയായിട്ടും ആ സയ്യിദുകൾക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം 1000 സ്വാഗതം ചൊല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നതിനകത്തെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ ദർസിലെ ഉസ്താദ്മാർ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് മുഅല്ലിം ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ ജമാഅത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് സൗലമിതാക്ക, സെക്രട്ടറി ഹുസൈന്, അതേപോലെ തന്നെ ഖജാൻജി തുടങ്ങിയുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, അതേപോലെ തന്നെ മെമ്പർമാർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരന്മാർ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ജമാഅത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഏതെല്ലാം റായത്തെ വന്നിറങ്ങെല്ലാം ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെന്നിട്ടു എൻ്റെ സ്വാഗത നിപ്പാട്ടെ. വാഹിറുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മറ്റേതാണ് പോയി السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ഈ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഉസ്താദുമാർ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ വളരെ പിരിസപ്പെട്ട നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
അവൻ്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ അടിമകളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ദീർഘമായ നീണ്ടൊരു വയൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മദനി ഉസ്താദ്, ഇവിടുത്തെ ഇമാമും സദർ ഉസ്താദുമാണ്, ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിത്തന്നു. അതിൻ്റെ മുമ്പായി മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട അരമണിക്കൂറോളം കൂടുതൽ ബുർഹുദ്ദാഹിന്റെ ഈരടികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമാം ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും, ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും. അന്തരീക്ഷവും സാഹചര്യവും വളരെ പ്രതികൂലമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. നാടിൻ്റെ സമാധാനം കടത്തിക്കൊണ്ട് പല നിലക്കുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സത്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവല്ലാതൊരു ഇലാഹുമില്ല എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നൊരു വാചകമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വാചകം, എന്ന കലിമ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ വാചകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശത്രുക്കൾ വലിയ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എക്കാലത്തും ശത്രുക്കൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. ഏത് നല്ല കാര്യമുണ്ടായാലും അതിനെ തടയുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. അതൊരു നാടായാലും ഒരു സംഘടനയായാലും ഏത് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിലും നല്ലതും മോശവും ഉണ്ടാവും. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ നല്ല ആളുകളായി ചമയുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ്. വാക്ക് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെയാ. അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ ഇന്നവരുടെ പഴയ സ്വഭാവം അങ്ങ് തുടങ്ങും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിച്ചാൽ നീണ്ട സമയം വേണ്ടി വരും. അതിനൊന്നും ഈ സദസ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വളരെ കൂടുതൽ ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കലിമ
അതിനെ പല വിധത്തിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശത്രുക്കൾ പല നിലക്കുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 വിധത്തിലാണ് അവർ അവിടെ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചുവിട്ടത്. ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ ചെയ്തതെന്താണ്? ആപനങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അപഹസിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയവരാണ് അന്നത്തെ ശത്രുക്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശാരീരികമായിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ്, വധിച്ചു കളയാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ടവർ കൊണ്ടുവന്നത് കർശനമായ നിയമങ്ങളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്ട്രോങ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം നിലക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മക്കയിലെത്തുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മോശമായൊരു നേതാവാണ് എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പറയാറുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വലിയ നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ നിലക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അന്ന് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം വീട് വിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടോ അവിടുന്ന് താമസമാക്കിയത് ശുഅബ് അബൂ താലിബിലാണ്, മലഞ്ചെരുവിലാണ്. ബനൂ ഹാഷിമിനോടും ബനൂ മുത്തലിബ് കുടുംബക്കാരോടും ഒരു നിലക്കും ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്ന് അതാ ശത്രുക്കൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. വലിയ ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അവർ എഴുതി തൂക്കുകയാണ്. അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവരോട് കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ല, വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ പാടില്ല, അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, അവരോട് കൂടിക്കലരാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്തിനാണ്? എത്രത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവരിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്നുള്ള കരാർ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. മക്കയിൽ അന്നുണ്ടായ വലിയ യാതനകൾ, അന്നുണ്ടായ വലിയ നിയമങ്ങൾ ശത്രുപാളയത്തിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് ചെറുതൊന്നുമല്ല. അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം ഇന്നിവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവേശനം പാടില്ല എന്ന്, അനുവദനീയമല്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന രാജ്യത്താണ്, എഴുതി വെച്ച രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവനും ഒരു മതത്തിന്റെ കീഴിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് സമാധാനവും ശാന്തിയുമാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ എല്ലാ സമയവും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമാധാനമാണ്.
കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴികളാണ്. അക്രമ സ്വഭാവം നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ലേ അല്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അക്രമികളായി മാറാനുള്ളവരല്ല. അക്രമ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് യോജിച്ചതേയല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് എന്നല്ലേ, ഉത്തമ സമുദായത്തിൻ്റെ ആളുകളാണെന്നല്ലേ നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത്, നമ്മെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു ബോധത്തിലായിരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നല്ല സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചത്. ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ മൻ സല്ല അലാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തഹുറ ഖൽബുഹു മിനൻ നിഫാഖ്. കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകുന്നതാണ്. മുനാഫിക്ക് തരം കാപട്യം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ അതായിരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നവന്റെ കാലങ്ങ് ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല, എഴുന്നേൽക്കാൻ അവനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ടാലും കണ്ടതുപോലെ നടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. കാരണം അവനിക്ക് ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അവന്റെ കൽബിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണിക്കാൻ പരിഹാസങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ട ആളുകളുണ്ട്. മുത്തായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തായിഫിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലിലേക്ക് അവർ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വലിച്ച് അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിലേക്ക് ആ രക്തം മുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചുവന്ന മയമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലിൽ നിന്ന് വലിച്ച രക്തം ചെരുപ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോൾ കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെ വേദന സഹിക്കാനാവാതെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തോളം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവർ കല്ലെറിയുകയാണ്. നബി തങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഓരോ കല്ലുകളും ഇങ്ങനെ അക്രമങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതുകൊണ്ട് സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തലയിൽ ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് യാതനകൾ സഹിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാനാണ്. വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തയ്യാറായിരുന്നു. പർവ്വതത്തിനെ സ്വർണമാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു തയ്യാറായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ ദുനിയാവുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന ദുനിയാ
ദാറും അല്ലാ ദാറ ലഹു. ഈ ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് വീടില്ലാത്തവന്റെ വീടാണ്, സമ്പത്തില്ലാത്തവന്റെ സമ്പത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും പുതിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ കാതുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളായി ഒരാളും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കണം, ചർച്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടത്തപ്പെടണം. ഇവിടെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യേണ്ട പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടവരോട് പറയണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയണമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. അത് ഏതൊരു ചർച്ചകളും അങ്ങനെയാണ്. ആവശ്യമായി വരുന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം, ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ജനങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതെല്ലാം ജനങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുകയില്ല. തീർമാനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. പലതും ഇവിടെ, പല തീർമാനങ്ങളും ഇവിടെ അതാ പലർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. അവർ വന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അതാ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വലിയ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർ വളരെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ചർച്ചകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ, ആ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ, ആ മീറ്റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറരുത് എന്നുള്ള തീർമാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായാൽ അത് പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായി ഒരാളും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരദൂഷണം പറയുന്ന ആള് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. കാരണം ആ തീർമാനത്തിനെതിരെ പുറത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാനേ പാടുള്ളതല്ല. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. നേതാക്കന്മാരായ ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ വലിയ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം, അവിടത്തെ ഇഷ്ക് വെക്കണം, അവിടത്തെ പ്രിയം വെക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കണം, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മാത്രം വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പരിസരത്തിലുള്ള ആലടക്കയിൽ അവിടെ തുടങ്ങുന്ന മാസാന്ത സ്വലാത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഈ വിനീതനായ ഞാൻ പോകാൻ എനിക്കവിടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കാണ്. അവിടെ സ്വലാത്ത്, മാസാന്ത സ്വലാത്ത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു. മാസ സ്വലാത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയാണ്. അന്ന് ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്ന ദിവസമാണ്, ഇടിയുണ്ടായിരുന്ന ദിവസമാണ്, ചെടിലുണ്ടായിരുന്ന ദിവസമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ പോയപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മഴയുണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെടിലുണ്ടായിട്ടും ഇത്ര ഒരു ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്
ആദ്യത്തെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ തന്നെ ധാരാളം ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്ന് അവർ സന്തോഷം പങ്കിടുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഞാനെപ്പോൾ അവരോടൊരു വാക്കവിടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ മജ്ലിസ് ആത്മീയ മജ്ലിസാവണം. ഈ മാസാന്ത സലാത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും ഇതിലൂടെ കാശുണ്ടാകണമെന്നും സമ്പത്ത് വരണമെന്നും ആഗ്രഹം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത് എന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആത്മീയ സദസ്സുകളും ആത്മീയ മജ്ലിസുകളുമെല്ലാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന ആ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസും ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാവുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന നാവാകണം ഒരു പ്രഭാത സമയത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സുബ്ഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദുആക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന ആളാകണം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. അതിൽ കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500ഉം 1000ഉം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എത്ര വാക്കുകളാണ്, വാചകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ചങ്ങാതിയെ കിട്ടിയാൽ അവനോട് പറയേണ്ട മേറ്ററുകൾ എത്രയാണ്, എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവനുമായി പങ്കിടുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പള്ളിയുടെ വിഷയമായി, ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയമായി, നാടിൻ്റെ വിഷയങ്ങളായി, അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അതിൽ നല്ലതും മോശവുമെല്ലാം കടന്നു വന്ന് അതാ പലരെയും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, പലരെയും നമീമത്ത് പറഞ്ഞു, പലരെയും ഗീബത്ത് പറഞ്ഞു, പലരെയും ബഹുമാനം എടുത്തു കളഞ്ഞു, പലരുടെയും മനസ്സിനെ നോവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആളുകൾ എത്രയാണ്, ഗീബത്തുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയാണ്. അവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയം ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നു, കലിമ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ സല്ല അലയ്യ അശ്റ ഇദാ അസ്ബഹ, പ്രഭാതമായാൽ ഒരാൾ 10 സ്വലാത്തിന്റെ മേലിൽ ചൊല്ലിയാൽ, അതേപോലെ തന്നെ വഅശ്റ ഇദാ അംസാ, വൈകുന്നേരമായാൽ അവൻ 10 സ്വലാത്ത് എൻ്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിയാൽ, ആമനഹുല്ലാഹു തആല മിനൽ ഫസഇൽ അക്ബരി യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വലിയ പേടിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനിക്ക് നിർഭയം നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്ന ലൈവ് പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ സജീവമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്കൊന്ന് ശരിയാക്കണമെന്ന്. ലൈവും കാര്യമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ശബ്ദമൊന്നും ശരിയില്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആരോടാണ് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് ശബ്ദം പിടിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത്? ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, പലരും ഇതിനു വേണ്ടി വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ശരിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴി കാണണം. ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ചില ആളുകളുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് വലുതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ലൈവിൽ കാണുന്ന ആൾക്കൊരു ശബ്ദം വേണ്ടേ, കേൾക്കണ്ട നേരെ. എവിടെ പറയുന്നത് ശരിക്കും കേട്ടാലല്ലേ ലൈവിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ, പ്രവാസികളായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ, അവർക്കൊക്കെ ഈ സദസ്സ് കാണാനും കേൾക്കാനുമൊക്കെ കഴിയണ്ടേ. ലൈവിലൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടി ശ്രവിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് വളരെ
ജാഗ്രതയോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പല പദ്ധതികളും തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വഴികൾ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇനി ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഇലാ ഹളറത്തി നബിയിന വഹബീബിന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റ് സ്വലാത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണം എന്ന നിലക്ക് എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇവിടെ വന്ന ആളുകളുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് വിശാലമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا رحمن يا رحيم يا الله 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 يا لطيف 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 يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهواهج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم 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 قوموا يا عباد الله. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തും സലാമും പറയാൻ പോകുന്നു. വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നല്ല വിശാല മനസ്സോടുകൂടെ മദീനയിലെത്തണമെന്ന വലിയ അനുഭൂതിയോടുകൂടെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും സ്വലാത്തും സലാമും പറയണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആദരവും അദബുമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വലാത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിൻ്റെ സീസണാണ്. ഹാജിമാരൊക്കെ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പലരും മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ആഗ്രഹം വേണം, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം, എനിക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന്. ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാകണമെന്ന് ഈ മജ്ലിസിലൂടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉറപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. വലിയ സമ്പത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹജ്ജിനെത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഏക്കറക്കണക്കിന് തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ, അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പണക്കാരായ മക്കളുള്ള പിതാവിന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ബാപ്പയുടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നല്ല മനസ്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തുകൂട്ടുന്നുണ്ട്, സ്വത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, വീടെടുക്കുന്നുണ്ട്, പാലസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 60 വയസ്സാവാൻ 60ഉം 70ഉം വയസ്സായ ആളുകൾ ഇന്ന് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, കൊട്ടാരം പണിയാണ്. 2 മക്കൾ 3 മക്കൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ ആളില്ല. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വലിയ പാലസ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോവാൻ. കേരളത്തിൽ ഒരു മുതലാളിയുടെ മകന്റെ കല്യാണം നടന്നു. എത്ര മാതൃകാപരമാണ്. ആ മകന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്രയോ ജോഡി. ആ വീട്ടിന്റെ മുതലാളിയുടെ മകൻ ധരിച്ച അതേപോലുള്ള ഡ്രസ്സ്. എൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻ്റായി കാണണമെന്ന് ആ വീട്ടുകാരൻ, ആ ബാപ്പ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാവേണ്ടത്. ഇന്ന് പേരിന് വലിയ വലിയ പണക്കാരുണ്ട്. അഹങ്കാരങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിൽ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികളായി പലതും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, പലതും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബുദ്ധിയുടെ കുറവാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി അമൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഹലാലി മാത്രം നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് അള്ളാഹു കടത്തട്ടെ. ഒരു ഹറാമു നമ്മുടെ മക്കളിലേക്കോ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കോ അള്ളാഹു കടത്താതിരിക്കട്ടെ. അതാണ് വളരെയേറെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ വലിയ ബർക്കത്തുണ്ടാവും. നിഷിദ്ധമായ പണം കുറേ ഉണ്ടായി, സദക്ക കൊടുത്തു, സക്കാത്ത് കൊടുത്തു, കുറെ ധർമ്മം ചെയ്തു, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തു, ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഒന്നും കിട്ടൂല. അതിന് ആരും വിചാരിച്ചു പോകണ്ട. നല്ലത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഫലം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് സംഭാവനകൾ തരുന്നവരുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നും ഇവിടെ ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ മോതിരം വന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ദുആയിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയും. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സലാത്തും സലാം പറയാം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من علمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من الصلاة علمه والسلام الله. عليك يا سيدي يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين.
العالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة الصلاة للعالمين والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الصلاة النبيين والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله على خير خلق سيدنا محمد أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കാതെ ദ്വാരക്കാണ് ധാരാളം ആളുകൾ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവിടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ബക്കൈറ്റിൽ നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട്. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീറണി മർഹൂം കരീം ഹാജി നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ കുറേ കാലം പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയുമൊക്കെ ആയി സേവനം ചെയ്ത ആളും മരിച്ചുപോയി. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. എന്നോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്. നല്ല ഭൗതിക പഠനമുള്ള നല്ല വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നു. അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ നീറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാൻ. 40 kg അരി അവരുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗർഭിണിയായ സഹോദരി, അത് എല്ലാം നോർമലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗാണ്. എല്ലാം നന്നായി കിട്ടണം. സ്കാനിങ്ങിലും മറ്റുമൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നോർമലാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 501 രൂപ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ എല്ലാം നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 101 രൂപ നമ്മുടെ അർജീനഗറയുടെ റഹ്മാനാക്ക. എല്ലാ സ്വലാത്തിനും തരുന്നു. ഇന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യണം, കൈയിൻ്റെ വേദനയുണ്ട്, ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അജിലായ പരിപൂർണ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസൈനാർ 313 രൂപ 20 രൂപ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ബഷീറാക്ക അവർ നേർച്ച ചെയ്തൊരു 100 രൂപ, ഇവർ 110, അങ്ങനെ 210 രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗത്തിന് നീ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി റഫീഖ് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് നേരത്തെ ഇവിടെ 400 രൂപ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ റഫീഖിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദിഫാഹി ഗൾഫ് സമിതിയുടെ ദിഫാഹി കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സിറാജിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ആസിഫ് പാണമംഗളൂർ 20,000 രൂപ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ നീ സിറാജിന് ബർക്കത്ത്, നീ ആസിഫിന് ബർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബങ്ങളുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ, ജോലിയിൽ, ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ, പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ.
അതുപോലെ ഇത്ബാൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ 5000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നിസാർ എന്ന ആള് 5000 രൂപ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം സംഭാവനകൾ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ടോ, ആരുടെയെല്ലാം കെയറോപ്പുകളിൽ ആരെല്ലാം സംഭാവന ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ 50 ചാക്കും 100 ചാക്കും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സിമന്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, കമ്പി ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. കല്ല് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ബൈത്താർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് അത് 50 ചാക്ക് കോണി സിമെന്റ് തരാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മിന്നാന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ വലിയ നിനക്കുള്ള സംഭാവനകൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി താവുമ്മക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ 313 രൂപ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഹാജിയാരുടെയും താവുമ്മയുടെയും ഒക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഫാറൂഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകള് ഹസ്ബിയുടെ കല്യാണം വലിയ സന്തോഷത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആ ഒരു സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം. ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിനൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ള സമയമാണ്. മുമ്പാരോന്നൊരു മോതിരം ഇവിടെ തന്നിനു ഏതൊരു മജ്ലിസിൽ അല്ലേ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവർക്കൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാറൂഖിൻ്റെ ആ വകയായിട്ട് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ഈ മോതിരം അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. മക്കളെ നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ആളുകളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന തരുന്ന ആളുകളാണ്. നോമ്പിനൊക്കെ വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭാവനയും വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടെയാണ് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ മുഹിമ്മാത്ത് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മജ്മയിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചുരുങ്ങിയ ആൾ തരാനുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് എത്തിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ അവിടെ ഹിഫ്ദിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. നല്ല സമാധാനത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കാനും ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനും റബ്ബേ നീ എല്ലാ നിലക്കും ആ മോനിക്ക് നീ ഓർമ്മശക്തി നൽകണം റഹ്മാൻ. ഹിഫ്ദ് പൂർത്തിയാക്കാനും അതുപോലെ സ്കൂൾ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും ഒരു ഭാരമാകാതെ നിലക്ക് നീ വലിയ സഹായം നൽകണം റഹ്മാൻ. നീ സംരക്ഷണം നൽകണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള റബ്ബെ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ താഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തേക്ക് വേണ്ടി 6850 രൂപയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റമദാനിൽ നമ്മുടെ മഹലിൽ നിന്ന് പലരും സംഭാവനകൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ വായിക്കാൻ കാരണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മജ്മഉൽ ഹിക്മത്തുൽ ഐദറൂസിയ എന്ന നമ്മുടെ കല്ലക്കട്ട തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം, അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭാവനകൾ ചോദിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിലേക്കും 6850 രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല നിലക്ക് തങ്ങളവറുകൾ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറേ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്തു തന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തിനെന്ന് പറയണം.
അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളോട് ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭാവന ചോദിക്കുന്നത്. മുഹിമ്മാത്തിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റമദാനിൻ്റെ 27 രാത്രിയിൽ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വലിയ നിരക്കുള്ള ദുആ അവിടെ വെച്ചൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ബദറുണ്ടോ ഐശാലേ ഇതെവിടേക്ക് ബദറു മുഹിമാത്തിന്റെ 2 സ്ഥാപനത്തെ ബദറു അല്ലേ? മാഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ 2 സ്ഥാപനത്തേക്കായിരിക്കും 1000 രൂപ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ബദറും ഇവിടെ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പ അഹമ്മദ് ബാബ പൊടിയാക്ക റബ്ബേ, അയാളുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ അഷ്റഫും നല്ല സംഭാവന തരുന്ന ആളാണ്. വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ മജ്മയിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സംഭാവന അദ്ദേഹം തരുന്നു. ഈ വർഷവും ഓരോ മാസവും 1000 വെച്ച് 12,000 രൂപയാണ് സംഭാവന തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, അഷ്റഫിൻ്റെ ഏർപ്പാടിൽ, കുടുംബത്തിൽ, ജീവിതത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 മണി ആയിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കും. ചീറണിയൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പലരും നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ മുമ്പ് ഇവിടെ 7 വർഷത്തോളം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അൽതാഫ് ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഉസ്താദിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരാവശ്യവുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ബാപ്പക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. വെച്ചുപോയവരുടെ ഉമ്മയുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أرحم الرحمن يا الله، مالك الملوك يا الله، خالق يا الله. ഇവിടെ അവസാനം സംഭാവന ചോദിക്കുമല്ലോ സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ കരുതിക്കും എന്തിനാണ് സംഭാവന തരുന്നത്. നല്ല സംഭാവന ഇവിടെ തരണം. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مباركة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصالحين. اللهم وإلى حضرات أرواح أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرات أرواح من نبيناهم خاصة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الرحمن يا الله، مالك الملوك يا الله، خالق يا الله، رازق يا الله. പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ നിന്റെ അടിമകളാണ്.
റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുത്തു തരണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ ആമീൻ പറ. ഏയ് ആമിയാക്ക മുണ്ടന്തിറ. അല്ലാഹുവേ ഇത് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ചെറിയ മക്കൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. അപ്പുറത്ത് മറയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവരുടെ മടിയിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്, ഖായിബാക്കി തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതന വേദന പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഈ മജ്ലിസ് പരിഹാരമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എത്ര ആളുകളാണ് ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവർ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവർ, വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർ, അത് പൂർത്തിയാക്കിയവർ, എല്ലാവരിൽ നിന്നും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഒന്നും തന്നെ ഖൈബാക്കല്ല അല്ലാഹ്, തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. വളരെ മുബാറക്കായ സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സംഭാവന തന്നു റഹ്മാനെ. വിട്ടുപോയ ഓർമ്മയിലുള്ള സംഭാവനകൾ പോലും ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൽമിൻ്റെ മഹത്തായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകിയ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുള്ള ഞങ്ങളെ മഹല്ലി, നല്ലവരായ സഹോദരിമാരുള്ള ഉമ്മമാരുള്ള ഞങ്ങളെ മഹല്ലി വലിയ പൊരുത്തമുള്ള മഹല്ലാക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ നിനക്ക് ഈ മജ്ലിസ് മുഖേന എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാകും വിധത്തിൽ, ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടും വിധത്തിൽ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. തവസ്സുല് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മുൻനിർത്തി അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് റബ്ബേ നിന്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലി, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി റബ്ബേ ഇവിടെ നസിയത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മഗ്‌രിബോടെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കണ്ടപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരുതിപ്പോയി. പക്ഷേ മജ്‌ലിസ് കഴിയാനായി, ഇന്ന് വരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല, മഴ വർഷിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയ നിലക്കുള്ള നേട്ടമാണ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കണം റഹ്മാന്. മലക്കുകൾ ചിറകിനെ താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മജ്‌ലിസാക്കണം റഹ്മാന്. മുത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ശബ്ദിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയ റബ്ബാണല്ലോ നീ. നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ നീ സഹായിച്ചല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു ജമീല എന്ന വളരെ ധിക്കാരത്തോടു കൂടെ നബി അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാതെ, അതാ നബി തങ്ങളെ കാണാതെ വിധത്തിലൊരു മാക്കട്ടെ, ഒരു ബിദ്അത്തുകാരനും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി പോകരുത്, ഒരു ബിദ്അത്തുകാരനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകരുത്, ഒരു ബിദ്അത്തുകാരനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി പോകാൻ പാടില്ല. അവരോട് വലിയ അകൽച്ച വേണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ മുമ്പേ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവരോട് നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്, വലിയ മഹാന്മാരങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹുവേ ഒരു ബിദ്അത്തുകാരനെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നീ കടത്തി കൂട്ടല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിലക്കും തേനിൽ കറ്റവാഴ ഒഴിച്ചതുപോലെ, ആ തേനി നശിക്കുന്നത് പോലെ കുടുംബമാകെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള വലിയ മൊഴിയായി പോകും ബിദ്അത്തുകാർ. അങ്ങനെയുള്ള പുത്തനാശയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ, ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. യഥാർത്ഥ ഇസ്മാൻ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസം, ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. നമ്മളിങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫർദും ഒരു സുന്നത്തും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളായി പോകരുത്. ബിദിയത്തിന്റെ ആശയം നമ്മിൽ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ബിദിയത്തിങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോ ആലിമീങ്ങൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാന്റെ ശാപം വന്നു പോകും, അള്ളാന്റെ ശാപം കിട്ടിപ്പോകും, അവൻ വലിയ നിലക്ക് നാശമുണ്ടായി പോകും. ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അറിയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, സത്യം ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, സത്യം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്, നന്മ കൽപ്പിക്കാറുണ്ട്, തിന്മ വിരോധിക്കാറുണ്ട്. റബ്ബേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഓരോരുത്തരുടെ കടമയാണ്. അതിനപ്പുറം ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും സാധ്യമല്ല റഹ്മാൻ. നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, നാളെ ആഖിറത്തിൽ നശിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ. നരകത്തിൽ നിന്ന് തലകീഴായിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ പുറത്തു വരുന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ചീഞ്ചലത്തിന്റെ പുഴകളാണ്. നാളെ ഖബറിൽ നിന്ന് അവരെ തലകീഴായിട്ടാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടുപോകല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ, പെട്ടുപോകല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ. എവിടെങ്കിലും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സമയത്തിൻ്റെ, സെക്കൻഡിൻ്റെ, മിനിറ്റിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ആശയം, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയം, ഇസ്ലാമിനെ വിളിക്കാനുള്ളതല്ല, കച്ചവടം നടത്താനുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ മതം മാറ്റി പറയാനുള്ളതല്ല. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രായത്യാകാത്ത, വിവാഹപ്രായമെത്താതെ പെൺകുട്ടികൾ വരെ പിഴച്ചു പോകുന്നു, പലരുടെ വലയിൽ വീണു പോകുന്നു, പരസ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കോളേജിൻ്റെ പേരിലും മറ്റുമായി പല നിലക്കും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അല്ലാഹുവേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് റഹ്മാന്. അവർ വഴിപ്പിഴച്ചു പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാന്. റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ സത്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ബിസിനസ്, നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഖൈറായ നിലക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. നീ നല്ല സന്തോഷ വാർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. അതുപോലെ ഗൾഫിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ വലിയ നിലക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ദുആയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ. അവർ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ മരണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആരുടെയും ഒരു ശത്രുവിൻ്റെയും കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ മരണമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഫലസ്തീനിൽ, ഗസയിൽ റബ്ബേ നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാൻ. കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാൻ. റബ്ബേ, ഇവിടുത്തെ അധികാരവർഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവർ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, നീതിയോടെ ഭരിക്കാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും നീ അവർക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാ വർഗീയവാദികളിൽ നിന്ന്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന്, ഇസ്ലാമിനെ ഏത് നിലക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ശത്രുപാളയത്തിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ പള്ളി കണ്ട്, മദ്രസ കണ്ട് ശത്രുത വെക്കുന്ന, അക്രമ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് മാറിപ്പോകുന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് പോലും നീ രക്ഷ നൽകണം റഹ്മാൻ. സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ സംരക്ഷണം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കാസർഗോഡിൽ റബ്ബേ, ഒരു ഉമ്മ ചക്ക മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന, ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുന്ന ഒരു അബ്ദുള്ള എന്ന സഹോദരൻ, അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ടൗണിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോറിൽ പോകാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ 2 മക്കൾ, ട്വിൻസ്. ആ മക്കൾ ചക്ക തിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി, ഉമ്മ ചക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ കത്തിയുടെ മുകളിൽ വീണുപോയി, കമിഞ്ഞു വീണു. നെഞ്ചിലൂടെ കത്തി കയറിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദാരുണമായി ആ കുഞ്ഞു മിന്നാന്ന് മരിച്ചുപോയി. ഒരു ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മകൻ
മരിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മ എങ്ങനെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും? ഉമ്മ എൻ്റെ നെഞ്ചു പോയി ഉമ്മ എന്നൊരവസാന വാക്കാണ് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹുവേ, ആ കുട്ടി എല്ലാ നിലക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഉമ്മയെ മാതാപിതാക്കളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിലുള്ള അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദാരുണമായ മരണങ്ങളെ നീ കേൾപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന മാണൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡുകാരൻ, അദ്ദേഹം നിട്ടയിൽ തൊണ്ടക്കെന്നൊരു മഴ വന്നിട്ട് റബ്ബെ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നാളെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു. ഒരു നിരക്കും ഒരു പ്രശ്നവും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. നോർമലാക്കണം റഹ്മാനെ, മാരകമാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ സുഖം നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ആരെല്ലാം രോഗികളുണ്ടോ നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. മറയുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, ഉമ്മമാർ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ റബ്ബെ, തൈറോയിഡ്, ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ, ഗർഭത്തിലുള്ള മക്കളാകുന്നുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, നടുവേദന, കൈകാലി വേദന, അലർജി രോഗങ്ങൾ, സ്കിന്നിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഈ എല്ലാത്തിനും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ വലിയ ടെൻഷനുള്ളത് അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാൻ. ഏത് വിഷയത്തിലാണോ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടേണ്ട വിഷയമുള്ളത് ഈ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അത് സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. പല രേഖകളും ശരിയാവാനുണ്ട്, നീ അത് പെട്ടെന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അവസാനം മരണം ഖൈറായ സബബ്, ഒരു കടവുമില്ലാതെ, ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ, ഒരു തപ്പുമില്ലാതെ, ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമില്ലാതെ, ഒരാളെ ചിത്ത പറഞ്ഞതില്ലാതെ, ഫിത്നാക്കിയതില്ലാതെ, നമീമത്ത് പറഞ്ഞതില്ലാതെ, ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ നസുഹായ തൗബയോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلاة الاستغفار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് യഗല്ലാഹ്. വഅല്ലിൽ ഖുബ്ബത്തിൽ ഖളറായിൽ ഖുബ്ബത്തി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി അഫ്ളലിൽ ഖുർറത്തുൽ ഐനൈനി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് യഗല്ലാഹ്. മൽജവ മൻജവ മുർതാൽ മുസ്തഖി ഇബ്ബസഖലൈനി അജ്മല ഖൈറൽ ഫരീഖൈനി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് യഗല്ലാഹ്. ത്വാഹ വയാസീൻ വഹമീം നബിയൂന ഉൻസുൽ ഗരീബീന
أفضل مولى الصالحين ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് യല്ലാഹ് യാ റബ്ബി സല്ലിംനാ ബിഹഖി സയ്യിദിന ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് അഷ്റഫിൽ ഖൽഖി റസൂലില്ലാഹ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് യല്ലാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബന റബ്ബൽ ആലമീന സിദ് ലനാ ഹുബ്ബന ഇലയ്യ റബ്ബന ആതീന ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് യല്ലാഹ്. കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ വരികളാണ് പാടിയത്. ഈ ബൈത്ത്, ഈ പാട്ട് എല്ലാവരും പലയിൽ ഓതാനും പാടാനും പതിവാക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ദുആയും കൂടിയാണ്. ഇത് നിത്യവും പാരായണം ചെയ്താൽ, നിത്യവും ഞങ്ങൾ പാടിയാൽ, ഓതിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മക്ക മദീന എത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടും.